اللہ کی راہ میں دے چکی ہوں اور میں دے کر واپس نہیں لیا کرتی. فاللقاء یوم اللقاء. اب تم اپنے بیٹے سے قیامت کے دن جنت ہی میں ملاقات کرو. سبحان اللہ. مسلمانوں، جب مائیں ایسی ہوتی ہیں تو بیٹے علم الدین ہوا کرتے ہیں. آج بھی علم الدین پیدا ہو سکتے ہیں، بشرطے ہماری ماں نیک بن جائے، ہمارے گھر کے بڑے نیک بن جائیں. انشاءاللہ ہمارے بچے آج بھی علم الدین بنیں گے انشاءاللہ. اور جب میں اسی لیے میں ایک بات کہا کرتا ہوں، اگر بیان کرنے والی زبان عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کی ہو اور سننے والے کان علم الدین غازی کے ہوں تو کوئی دنیا میں وسیم رضوی پیدا نہیں ہو سکتا. ہمت نہیں ہوگی کسی کی میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے کی. عزیزوں، ہم سب نبی کی محبت کو اپنے سینوں میں بسائیں، نبی کا عشق اپنے سینے میں بسائیں. آج ہمارا سینہ نبی کے عشق سے خالی ہے، نبی کی محبت سے خالی ہے. ہم کہنے کو نبی کے عاشق بنے پھر رہے ہیں، حقیقی معنوں میں ہم نبی کے عاشق نہیں ہیں. ایک مدرسہ تھا، یہاں بھی الحمدللہ آپ کا مدرسہ کاشف العلوم، اللہ رب العالمین اس کو خوب ترقیات سے نوازے. اس کی کچھ ضرورتیں ہیں، میں عرض کر دوں. ایسے ایک مدرسہ تھا، وہاں بھی ایک پروگرام ہونا تھا مدرسے کی نسبت سے، یہاں بھی مدرسے کی نسبت سے پروگرام ہے. پروگرام سے پہلے استاد جی نے مدرسے کے بچوں کو تیاریاں کرائی. کسی بچے کو نعت یاد کرائی، کسی بچے کو تقریر یاد کرائی. میری بہنیں بہت غور سے اس واقعے کو سنیں اور ذرا یہ بڑا سبق آموز بھی ہے، عبرتناک بھی ہے. دیکھو تو صحیح ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں. استاد جی نے سارے بچوں کو سبق دے دیا، تم نعت یاد کرو، تم تقریر یاد کرو، تمہیں جلسے والے دن اپنا پروگرام پیش کرنا ہے. ایک بچہ تھا، استاد جی نے اس کو ایک نعت لکھ کے دی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی پر لانے والا. بچہ بہت ذہین تھا، آواز بہت اچھی تھی، اس نے وہ نعت یاد کر لی. لیکن پتہ نہیں اس کے دل میں کیا تھا. وہ استاد جی کے سامنے پڑھتا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اور جب استاد جی چلے جاتے تو والا کو والے کر دیتا اور پڑھتا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی پر لانے والے. استاد جی نے بہت سمجھایا، بیٹے یہ والے نہیں والا ہے. لیکن استاد جی کے سامنے وہ والا پڑھتا، استاد جی چلے جاتے تو والے کر دیتا. بالآخر جلسے کا دن آیا، سارے بچوں کے نام بولے گئے. اس بچے کی بھی باری آئی. یہ بچہ مائک پر آیا اور اپنی عادت کے موافق یہی پڑھا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے. استاد جی کو بڑا غصہ آیا. میں نے اسے کتنا سمجھایا تھا والے نہیں والا ہے، لیکن ضدی بچہ اس نے والے ہی پڑھا، میری بے عزتی کروا دی. لیکن ابھی کچھ کہا نہیں کیونکہ اسٹیج پر تھوڑا ہی مار پیٹ کر سکتے ہیں. کل کا انتظار کرنے لگے کہ کل صبح ہونے دو، آؤ درسگاہ میں پھر بتاتا ہوں. تو ان کے بعد دوسرا دن آیا، سارے بچے آئے، اب وہ بچہ بھی آ گیا. استاد جی درسگاہ کے اندر داخل ہوئے. پہلی نظر جیسے اس بچے پر پڑی بس پارا 360 ڈگری چڑھ گیا. اب اس بچے کو دیکھا تو فوراً وہی کل والی بات یاد آ گئی کہ اس نے میری بے عزتی کرائی تھی، والے کو والا کیا تھا، والا کو والے کیا تھا، آج اس کی خبر لیتا ہوں. لیکن اب مارنے کے لیے بہانہ چاہیے نا کوئی، تو سارے بچوں کو کھڑا کر دیا. غلطی ایک کی ہے، غصہ ایک بچے سے ہے، کھڑا سب کو کر دیا. یہی ہوتا نا ہمارے گھروں کے اندر، گھر کے اندر 4 اگر بچے ہیں، ان میں سے ایک شرارت کرتا ہے تو ابا باری چاروں کی لگا دیتے ہیں، ٹھکائی چاروں کی ہو جاتی ہے. اور جب پہلے کی پٹائی ہونے لگتی ہے تو باقی کے 3 دبک کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں کونے میں اور اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں کب ہماری باری آئے. اور ایسے نازک موقع پر ہمارے گھر کی عورتیں ذرا بھی رسک نہیں لیتی، یہ ذرا بھی خطرہ مول نہیں لیتی، یہ چپ چاپ بیٹھی رہتی ہے کونے میں، کچھ نہیں بولیں گے منہ سے. یہ نہیں کہیں گے مت مارو، کیونکہ انہیں پتا ہے اگر ہم منع کریں گے تو ہمارے لیے ٹھوکائی کے لیے موٹا ڈنڈا رکھا ہوا ہے. اس وجہ سے بیچاری رسک نہیں لیتی، خطرہ نہیں لیتی، خاموش بیٹھ جاتی ہیں. سارے بچوں نے جو کچھ پوچھا استاد جی بتاتے چلے گئے. جب اس بچے کی باری آئی تو استاد جی نے کھڑا کیا اور کہا بتاؤ ہمارے نبی کا نام کیا ہے، تمہارے نبی کا نام کیا ہے. بچہ ادب سے کھڑا ہو گیا اور لیکن اس نے اپنی زبان نہ کھولی، اس نے لبوں کو حرکت نہ دی. سارے بچے بڑی پریشان کہ اس کو نبی کا نام یاد نہیں ہے. استاد جی قریب آئے، اس بچے کے کھینچ کے تھپڑ مار دیا. کہا تو بڑا ضدی بچہ ہے، میں نے کل کتنا سمجھایا تھا کہ والے نہیں والا ہے، والے نہیں والا ہے، تو نے والے ہی پڑھا تھا، آج نبی کا نام نہیں بتا رہا ہے. کیا تجھے نبی کا نام نہیں پتا ہے؟ کھینچ
के थप्पड़ मार रहे हैं। बच्चे की आंखों से आंसू जारी हुए, आंसू शुरू हुए, बच्चा रोता चला जा रहा है, उस्ताद जी मारते चले जा रहे हैं, डांटते चले जा रहे हैं, लेकिन अपनी जुबान नहीं खोल रहा, लबों को हरकत नहीं दे रहा। उस्ताद जी बड़ा परेशान है। इंटरवल का वक्त हो गया, हाफ टाइम का वक्त हो गया, बेल बजी, सारे बच्चे जाने लगे, ये बच्चा भी जाने लग गया। उस्ताद जी ने कहा मैं तुझे अभी तो जाने देता हूँ, लेकिन जैसे तू वापस आएगा सबसे पहले मैं तुझी से पूछूंगा, अगर तूने नबी का नाम नहीं बताया तो छड़ी से तेरी खाल खींच दूंगा। बच्चा थोड़ी देर खड़ा रोता रहा, उसके बाद अपने आंसुओं को पूछा, फिर गया, जा करके उसने हाथ मुंह धुले। थोड़ी देर के बाद फिर घंटी बजी, सारे बच्चे आ गए, ये बच्चा भी आ गया। उस्ताद जी फिर दाखिल हुए दरसगाह के अंदर। उस्ताद जी ने कहा खड़े हो जाओ, इसी बच्चे को खड़ा किया, बताओ हमारे नबी का नाम क्या है, तुम्हारे नबी का नाम क्या है। इस बार ये बच्चा अदब से खड़ा होता है, अपनी नजरों को झुकाता है, आंखों को नीची करता है, कहता है उस्ताद जी हमारे नबी का नाम पैगंबर इस्लाम, नबी यज़ीहतिशाम, रसूले बुलंद मकाम, साक़िए कौसर, शाफ़िए महशर, शाफ़िए रोज़े जज़ा, इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफ़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा, सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इतना कहते कहते उस बच्चे की आंखें बहने लगी, वो बच्चा रोने लग गया। उस्ताद जी करीब आए, बच्चे के पीठ पर हाथ रखा, कहा बेटे तूने जवाब सही दिया है, तू रो क्यों रहा है, तूने हाफ टाइम से पहले क्यों नहीं बताया था, क्या इंटरवल से पहले तुझे नबी का नाम याद नहीं था, तूने अब बता दिया, तू इंटरवल से पहले क्यों नहीं बता रहा था, हाफ टाइम से पहले क्यों नहीं बता रहा था। बच्चा रोने लग गया, आंखों में आंसू आए, कहने लगा उस्ताद जी मुझे माफ फरमा दीजिएगा, मेरी अम्मी दुनिया में नहीं है, मेरी अम्मी अल्लाह को प्यारी हो चुकी है। जब मेरी माँ जिंदा थी तब मेरे नबी से बड़ी मोहब्बत किया करती थी, मेरी माँ को, मेरी अम्मी को मेरे नबी से बड़ा प्यार था। जब मेरी अम्मी जिंदा थी एक दिन उसने मुझे अपनी गोद में बिठाकर बड़े प्यार से कहा था, अरे मेरे बेटे जब से मैंने होश संभाला है मैंने कभी नबी का नाम बगैर वजू के नहीं लिया है। अरे मेरे बेटे अगर तुझसे भी हो सके तो नबी का नाम बगैर वजू के कभी ना लेना। उस्ताद जी जो आपने इंटरवल से पहले मुझसे पूछा था, मुझे नबी का नाम तो याद था, लेकिन उस वक्त मेरा वजू नहीं था, मेरे दिल में आया आप मुझे मारेंगे मैं मार खा लूंगा, भगाएंगे भाग जाऊंगा, हाँ हाँ आप डांटेंगे डांट खा लूंगा, मगर मेरी अम्मी ने कहा था बगैर वजू के नबी का नाम न लेना, तो मैं बगैर वजू के नबी का नाम नहीं लूंगा। उस्ताद जी आपने इंटरवल कर दिया, छुट्टी दे दी, अब मैं वजू करके आ गया हूँ, अब मैंने नबी का नाम बता दिया है। उस्ताद रोजी रोने लग गए, कहा बेटे अच्छा तूने ये तो बता, तूने वो नात का मिसरा क्यों तब्दील कर दिया था, तूने वाला को वाले क्यों कर दिया था। बच्चा फिर रोने लग गया, कहने लगा उस्ताद जी मुझे माफ फरमा दीजिएगा, मेरे अब्बू भी दुनिया में नहीं है, मेरी अम्मी भी अल्लाह को प्यारी हो चुकी है, मेरे अब्बू भी अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। जैसे मेरी अम्मी मेरे नबी से मोहब्बत करती थी ऐसे ही मेरे अब्बू भी मेरे नबी से बहुत मोहब्बत किया करते थे। जब मेरे अब्बू जिंदा थे उन्होंने मुझे गोद में बिठाकर एक दिन बड़े प्यार से समझाया था, अरे मेरे बेटे नबी की शान में अदना दर्जे की गुस्ताखी न करना, नबी की शान में जर्रा बराबर बेअदबी न करना। आपने जो मुझे नात लिख के दी थी उसमें था वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मेरे नन्हे से दिमाग में आया मेरे नबी इतने ऊंचे मकाम वाले, इतने बुलंद मर्तबे वाले, मैं इनको वाला कहूँ मुझे गुस्ताखी लगी, बेअदबी लगी, इसीलिए मैंने वाला को वाले कर दिया। उस्ताद जी मेरी वजह से आपकी रुसवाई हुई है, आप मुझे माफ फरमा दीजिएगा। उस्ताद जी रोने लगे, कहा बेटे गलती तेरी नहीं है, गलती मेरी है, हमने जाना ही नहीं नबी से मोहब्बत कैसे की जाती है, नबी का इश्क क्या होता है। मुसलमानों कहाँ चली गई वो माएं जो अपने बच्चों को ये सिखाया करती थी, अरे मेरे बच्चों नबी की शान में अदना दर्जे की गुस्ताखी न करना। कहाँ चली गई वो माएं जो अपने बच्चों को ये तालीम दिया करती थी, क्या है मेरे बेटो नबी का नाम बगैर वजू के कभी न लेना। शाम होती है सुबह होता है, हर वक्त बस घर के अंदर बस तमाशे शुरू, सारा घर का माहौल बिगड़ गया। सिर्फ आज का नौजवान ही नहीं बिगड़ा हुआ है,
60 साल का बूढ़ा भी बिगड़ा हुआ है, 60 साल की बूढ़ी माँ भी बिगड़ी हुई है, सारे मुआशरे को आग लगी हुई है, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से। मैं माजरत के साथ शेर में तरमीम कर रहा हूँ। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, हर घर को आग लग गई घर के चिराग से। जब घर के बड़े बिगड़ गए, छोटे उन्हीं की राह पर चलना शुरू कर दिया। सुबह होती है, बस मोबाइल पर गाने शुरू, बताओ अल्लाह की बरकत कहां से आए। एक वक्त था, सुबह सुबह घरों से कुरान करीम की आवाजें आया करती थी। हाँ, कितना अच्छा माहौल था। हमारे गांव का माहौल याद कीजिए, आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले का हिंदुस्तान ढूंढिए तो सही, कितनी मोहब्बतें थी। हाँ, कारी शमशाद साहब, कितनी मोहब्बतें थी, कितनी उनसियत थी, कितना प्यार था। अपने बचपने में मैं जाता हूँ, मैं खून के आंसू रोता हूँ, हाय वो हमारा हिंदुस्तान कहाँ चला गया, वो हमारा गांव कहाँ चला गया। कितनी मोहब्बतें थी। हमारे घर कच्चे जरूर थे, हमारे घर छप्पर के जरूर थे, बारिश में टपका करते थे, सर्दियों में हम ठुठुरा करते थे, लेकिन मोहब्बतें सलामत थी। गांव की बस्ती में एक बेटी की शादी होती थी, सारे गांव की सफाई होती थी, सारे गांव में खुशियां मनाई जाती थी। ऐसा लगता था हाँ, एक बेटी की नहीं, एक गांव की बेटी की रुखसती हो रही है, एक महल्ले की बेटी की शादी होनी है। हाँ, ईद के मौके पर, दिवाली के मौके पर, होली के मौके पर, बकरीद के मौके पर कितने मोहब्बत के गुल खिलाए जाते थे। खेतों पर एक दूसरे की मोहब्बत से हम काम करा दिया करते थे। हमारे बड़ों का तरीका देखिए। घरों में अगर शादी होती थी, हमारे वालिद साहब बताया करते, हमारे घर पर जब बड़ी बिटिया की शादी थी, हमारे पड़ोसियों ने हमें खेत पर काम नहीं करने दिया। अरे मौलाना साहब, आपकी बेटी की शादी है, मैं तुम्हारे खेत का काम कर देता हूँ, तो अपनी बिटिया की शादी की देखभाल करो। कितनी मोहब्बत थी, कितनी मोहब्बत थी, कितना आपस में प्यार था। अरे याद करो वो दिन, घर में मेहमान आ जाता था, पड़ोस में कोई नाश्ते की दावत कर रहा है, कोई दोपहर के खाने की दावत कर रहा है, कोई शाम के खाने की दावत कर रहा है। हाँ, कह रहा है तुम्हारे यहाँ मेहमान आए हुए हैं, मामू आए हुए हैं, तुम्हारे नाना आए हुए हैं, तुम्हारे यहाँ से खालूजान आए हुए हैं, इनके नाश्ते की दावत हमारे यहाँ है, शाम के खाने की दावत हमारे यहाँ है। हाँ, 3-4 दिन तक मेहमान घर में रुकते थे। नतीजा ये होता था, जिस घर में मेहमान आता था, एक दिन के नाश्ते का इंतजाम उन्हें नहीं करना पड़ता था। कितनी मोहब्बतें थी, कितना आपस में प्यार था। हाँ, हमारे घर तो कच्चे थे, हम गरीब जरूर थे, लेकिन दिलों में सुकून था, क्योंकि इन दिलों में मोहब्बत थी। आज घर हमारे पक्के हो गए, एयर कंडीशन में भी हमें सुकून की नींद नहीं आती, हमें सोने के लिए रात में नींद की गोलियां खानी पड़ती है। वजह क्या है इसकी? आपस की मोहब्बतें खत्म हो गई, नबी का तरीका खत्म हो गया, नबी का इश्क खत्म हो गया, नबी की मोहब्बत खत्म हो गई। इसी वजह से हसद और जलन और तकब्बुर और आपस में उजब पूरे तौर पर जारी और सारी हो गया। इसी वजह से हमारी जिंदगियों से सुकून खत्म हो गया। आए मेरी माँ, आए मेरी बहनों, आए मेरी बेटियों, आप अपने घर की जिम्मेदार हैं। आपके यहाँ के मर्द हजरात तो बाहर चले जाते हैं, काम करने को चले जाते हैं, कोई पढ़ाने चला जाता है, कोई दुकान पे चला जाता है, कोई खेती बाड़ी के लिए चला जाता है। आप घर की जिम्मेदार हैं।